Good morning, friends. My name is M.R. Manjuswamy from Sankalpa U College, Gangavati. In this video, we shall discuss about what is partnership deed, what are the contents of partnership deed, and if the deed is not prepared by the partners, what are the provisions to follow in the absence of deed. Okay, let us discuss about what is partnership deed. Deed is nothing but a written agreement between the partners, and all the partners must sign it, and the stamp duty should be paid to the government. If the rules, agreements and norms are written in this systematic form, it is called as a deed. You can ask two more questions, define or give a meaning of a partnership deed. I repeat, partnership deed means a written agreement between the partners, signed by all partners and duly stamped. So it is called as the deed. And the deed must contain some important rules and regulations which are made between the partners. Say for example, name and address of the partners, like name and address of the partnership firm, the scope of a business of the partnership firm, the duration of the task of the partnership firm, the interest on capital, interest on drawings, and salary, remuneration, bonus, commission payable to partners, and accounting adjustment, settlement of accounts, calculation of goodwill, and calculation of goodwill at the time of admission of partner, calculation of goodwill at the time of retirement or death of a partner, and the settlement of accounts at the time of dissolution of a partnership firm. So there may be number of rules and regulations may be mentioned in the partnership deed. If the deed is prepared between the partners, there may be less number of disputes between the partners, because everything is mentioned in the deed. According to the deed, the points mentioned in the deed, the partner should obey and follow the rules. If or when the deed is not prepared by the partners, there may be disputes. There may be difference of opinions between the partners. There may be a cold war between the partners. So to avoid these disputes, to minimize the discrepancies between the partners, the Indian Partnership Act 1932 provides certain number of rules or the provisions to be followed by every partner, so that the partners can minimize their disputes. So from the point of view of examination, you must remember the provisions in the absence of deed, and 5 marks practical oriented question may be raised. If a question is asked like, how do you treat the following in the absence of partnership deed? See, in question paper, 5 points will be given. You must remember these simple answers and you must mention opposite to the question. So these 5 points will give you 5 marks. So this is a simple chart which explains you what are the provisions or how do you treat the following 5 items in the absence of partnership deed. Okay, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂಶಗಳೇನು, ಸೊ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ, ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಾಲುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಪಾಲುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ನೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಥವಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಲುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು, ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ನೀತಿಗಳನ್ನ, ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೈಲಾಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ, ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ,
ಪಾಲುದಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಹೆಸರು, ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಯುಷ್ಯು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ತೆರೀಬೇಕು, ಪಾಲುದಾರರ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳೇನು, ಪಾಲುದಾರ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾಲುದಾರರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮರಳಿ ಪಡೆದಂತ ಹಣದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಪಾಲುದಾರ ಏನಾದ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಡೀಡ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲುದಾರರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತೀವಿ. 5 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅದರ ಮುಂದೆ ಬರೆದ್ರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕಾ ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲುದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್, ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು. ಡೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಪಾಲುದಾರರು ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಪಾಲುದಾರರು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಹಣಕ್ಕೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಕೂಡ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಲೌಡ್ ಎಟ್ 6% per annum, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 6% ಮಾತ್ರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ಮ್ ವರ್ಕ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, salary, bonus and commission to the partners for the partnership for work. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪಾಲುದಾರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಳ, ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಇತ್ಯಾದಿ ಹೆಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ we will get definitely 5 marks.